प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम हेबल बाग यूट्यूब चैनल रे वाक्य शुणुवा प्रत्येक ख्रीस्टियन भाई भौणी मान हृदय सहित नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। पुनर्बार प्रभु आज तांकर जीवंत वाक्य शुणा सुजोग देइछन्ते, सेतिपाई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने प्रत्येकटी समय आमर परमेश्वर तांकर वाक्य शुणा आमको सुजोग देउछन्ते, सेतिपाई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने आसंतु आज मध्य आमर परमेश्वर तांकर जीवंत वाक्य शुणा आम समस्त को से सुजोग देइछन्ते, सेतिपाई प्रभु को मु धन्यवाद दिए। प्रिय माने से वाक्य द्वारा आज आम सचेतन होइछु, से वाक्यर सत्यता द्वारा आज आम पाप ठार मुक्त होइछु, से वाक्यर सत्यता द्वारा आज आम परित्राण पाइछु, और से वाक्यर सत्यता द्वारा आम परमेश्वर सहित आम चलुछु। प्रिय माने ए जगत रे जेतेबेले परमेश्वर वाक्यर सत्यता आम जानि नथिलु, सेही समय जगतर अनेक कुकर्म काम करी आम विनष्ट पथ आड़क आम थिलु। प्रिय माने आम नष्ट हो जाइथिलु, आम खराब लोक मान सहित मिसी बुलुथिलु, आम खराब कार्य करुथिलु, आ दुनियार विभिन्न प्रकार खराब काम करी आमर जीवन को आम नष्ट करुथिबा समय परमेश्वरंकर वाक्य आमको से समस्त विषय बाहरिबा पई साहाय्य करियछि। प्रिय माने सेही वाक्य आम शुणुछु, सेति पई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर स्तुति हो। प्रिय माने आसंतु आज मध्य आम वाक्य शुणिबा आ वाक्य सहित आम समस्ते आनंद करिबा। प्रिय माने सेही वाक्य आम आपन को मते आनंद देछि, सेही वाक्य आपन को मते शांति देछि, सेही वाक्य आपन को मते प्रत्येक पाप ठारू मुक्त हेबा पई साहाय्य करछि। सेति पई प्रिय भाई एवं भौणी माने सेही वाक्य को आम सम्मानर सहित शुणिबा आ वाक्य सहित आम माने आगो को बढ़िबा। प्रभुंकर स्तुति हो, प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने आसंतु आज आउ एक नवा प्रसंग रे आम माने कथाबार्ता हेबा। आजिर प्रसंग रहिछि प्रभु को स्नेह करुथिबा व्यक्ति गुण। प्रिय माने परमेश्वर को स्नेह करुथिबा व्यक्ति मानकर गुण कौन आमे ता आमे जानिबा। प्रिय माने जदि जड़े व्यक्ति जड़े लोक को प्रेम करुछंती बा तांको स्नेह करुछंती, से व्यक्ति कौन करती, से व्यक्ति जहाँ कहले मध्य जे तांको प्रेम करुछंती से व्यक्ति कौन करती, सबु कथा से शुणती आउ से जेमती कहबे से हिसाब से चलती। प्रिय माने प्रभु को स्नेह करुथिबा व्यक्ति मानकर गुण। आसंतु आमे वाक्य पढ़िबा आउ आमे जानिबा। प्रिय माने परमेश्वर को स्नेह करुथिबा व्यक्ति मानकर गुण कौन आमे वाक्य पढ़िबा आ वाक्य सहित आमे आनंदित हेबा आउ जानिबा जे परमेश्वर को स्नेह करुथिबा व्यक्ति माने कौन कौन करिसंती से विषय आमे जानिबा आ प्रभुंकर गौरव आ प्रभुंकर स्तुति आमे करिबा। प्रिय माने आसंतु आमे प्रथम रे पढ़िबा गीत संहिता पुस्तक 119 पर्व तार 140 पद आमे पढ़िबा आउ आमे उत्साहित हेबा। ए स्थान रे एपर लेखा जाए, तुमर वाक्य अत्यंत निर्मल, तही पाई तुम दास ता स्नेह करे। प्रिय माने परमेश्वरंकर दास माने परमेश्वर को कहीं स्नेह करती जे परमेश्वर बाइबल रे जो वाक्य लिखि देइछंती, परमेश्वर जो वाक्य कहते से वाक्य केंती वाक्य अटे, से वाक्य संपूर्ण भाव रे निर्मल वाक्य अटे, से वाक्य सत्य वाक्य अटे। सेति पाई परमेश्वरंकर दास माने परमेश्वरंकर लोक माने कौन करती, परमेश्वर को स्नेह करती, प्रभु को से माने स्नेह करती, परमेश्वरंकर वाक्य को से माने मानती। कौन पाई मानती, तांकर वाक्य सत्य, तांकर वाक्य निर्मल वाक्य। प्रिय माने तांको वाक्य रे कोनोसी प्रकार जागतिक विषय नथिबो, तांको वाक्य रे कोन थिबो परिवर्तनर वाक्य, उद्धारर वाक्य, आउ सेई वाक्य सत्य वाक्य। सेति पई प्रभुंकर लोक माने कोन करंती, परमेश्वर को से माने स्नेह करंती। आउ सेई कथा स्थान रे लेखा जाए, तुमर वाक्य अत्यंत निर्मल, तही पई तुम दासता स्नेह करे। प्रिय माने परमेश्वर वाक्य आमको जीवन देछि, सेति पई हमें कौन करछु, परमेश्वर को आमे प्रेम करछु, परमेश्वर को आमे स्नेह करछु। प्रिय माने निर्मल वाक्य आउ से सत्य वाक्य आ सुनिबा द्वारा आमे कौन करछु, पापर आमे मुक्त होइछु, आमे अन्याय रो आमे मुक्त होइछु, ए जगत ठारू आमे मुक्त होइछु। सेति पई आमे कौन करछु, प्रभु को आमे प्रेम करछु। प्रिय माने प्रभु को जानि नथिबा समय आमे कौन करथिलु, ए जगतर विभिन्न प्रकार परंपरा को आमे विश्वास करथिलु, आउ आमे कौन करथिलु, से परंपरार पछरे चलिकिना आमर जीवन को आमे नष्ट करथिबु। मात्र जो दिन आमे से निर्मल वाक्य को सुनलु, से सत्य वाक्य को आमे सुनलु, सेते बेले आमे कौन कलु, जे से वाक्य द्वारा मुक्त हैला परे आमर परमेश्वर को आमे प्रेम करिबा आरंभ कलु, आमर परमेश्वर को आमे स्नेह कलु। कौन पाई स्नेह कलु, तांकर वाक्य सत्य वाक्य, आउ तांकर वाक्य कौन निर्मल वाक्य। तांको वाक्य रे मिक्सिंग न थाए, मात्र जगतर लोक मानकर वाक्य रे कौन थाए, मिक्सिंग थाए, किंतु परमेश्वर वाक्य रे मिक्सिंग नहीं। प्रिय माने देखंतु आमर ओडिशा राज्य रे जो सरकार अछि से कौन कहिथिला, आमे जेते बेले सरकार को आसबु आमे 300 यूनिट बिजली कौन करबो, आमे फ्री रे देबो बोली कहिथिला।
ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କଥା ବିଫଳ ହେଲା। କାହିଁକି? ମିକ୍ସିଂ କଥା, ସେଟା ମିଛ କଥା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା ବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଛ ନଥାଏ, ସବୁ ସତ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ବାକ୍ୟ? ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହନ୍ତି? ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ବାକ୍ୟ? ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କାହିଁକି? ଆଜି ଯଦି ଆମେ କୁକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିନା ଭଲରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ପଦ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର ଆମେ 125 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଜ୍ଞାତ ହେବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ। କ'ଣ ଗୁଣ? ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେପରି ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରିବି ବା ବୁଝିପାରିବି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର? ତୁମେ ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଗୁଣ। କ'ଣ? ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତୁମେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବି, ଆଉ ବୁଝିଲା ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା କହିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇଟା ସେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ, ମୁଁ ଶୈତାନର ଦାସ ନାହିଁ, କି ଜଗତର ଦାସ ନାହିଁ, କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଜ୍ଞାତ ହେବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେଇ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଯେପରି ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେବି ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତୁମେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। କ'ଣ? ତୁମର ସତ୍ୟତା ମୋତେ ଜଣାଅ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମର ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଦିଅ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇଦିନ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିନାହାନ୍ତି, ସୁନା ମାଗିନାହାନ୍ତି, କି ସେ ବଡ଼ ଘର ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିନାହାନ୍ତି, କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ମାଗିଲେ, ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଟା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ମାଗନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେମାନେ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖିବି, ମୋତେ ବଡ଼ ଟିଭି ଦିଅ ବୋଲି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୋତେ ସୁନା ଦିଅ, ମୁଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି? ମୋତେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ସେଇ 119ର 137 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏ ହେତୁ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସମୂହ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ସ୍ନେହ କରେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ବିଧି ମୋତେ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୋତେ କହିଛ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ସ୍ନେହ କରବୁ? ଆମେ ସୁନାକୁ ସ୍ନେହ କରବୁ, ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ନେହ କରବୁ, ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ନେହ କରବୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ନେହ କଲା ପରେ, ସେ ଟଙ୍କା ସୁନାକୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିଥିବୁ? ଆମେ ଗଡରେଜ ଭିତରେ ଆରାମସେ ଚାବି ଦେଇକିନା ବନ୍ଦ କରିକିନା ରଖିଥିବୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗିଥିବୁ? ଆମର ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ରଖିଥିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛୁ? ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା, ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏଇ ଜଗତର ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଜଗତର ଅନ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରେ।
ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ ଆମେ କେମିତି ହେବୁ? ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞାକୁ, ସେ ଦେଇଥିବା ବିଧିକୁ ଆମେ ମାନବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହେତୁ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସମୂହକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ସ୍ନେହ କରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ମାଗନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଗୁଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରବାର ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରେମ କରବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ସ୍ନେହ କରବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା ପରେ ତ ଯାଇକରି ଆମେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। 119ର 136 ପଦ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଲୋକମାନେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଜଳଧାରା ବହୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। এইটা ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଅବାଟରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ଦେଇଛ, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ନ ମାନିକିନା ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ବୋଲିକିନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସ ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ମାନିକରି ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ଜଣେ ଲୋକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବା ଖରାପ ଆଡ଼େ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଲୋକମାନେ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ଜଳଧାରା ବହୁଅଛି, ମୋ ଆଖି ଆଡ଼େ ଲୁହ ବହୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରି ତୁମର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ମାନି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ମାନି କରି ଆଜି ସେମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପାପ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଆଜ୍ଞାକୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପାପ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଦାଉଦ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶରି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ବା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। এইটা ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଦେଖାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। 119ର 140 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଆଣିଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ
ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ସେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ସେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେବ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ କରିଦେବ। ସେଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦେବ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ବାକ୍ୟ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟତା ଦେଇକିନା ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବେ ସେଦିନ କ'ଣ ହେବେ ସେମାନେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ଜଣେ ଲୋକ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଜାଗାରେ ବସିଛି, ଜଣେ ଲୋକ ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି। ଏମାନେ କେମିତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇଛୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।